بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. أوصل اللهم ثواب قراءتنا بعد القبول منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقنا اللهم في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود واحشرنا تحت ظل لبائه المركود. وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه وذرياته وأهل بيته وعترته وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وأهل الخير كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بعظيم شأنهم وانفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم في الدارين. أمدنا يا إلهنا بمددهم واحمنا بحمايتهم. اللهم أفض علينا من فيوضاتهم وبركاتهم يا أرحم الراحمين. وإلى حضرات من ماتوا من أقاربنا خاصة وجميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنة الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واجعل قبورنا وقبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعل اللهم قبورنا وقبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحقوق هؤلاء المذكورين يسر لنا كل أمورنا سيما أمرنا الذي توجهنا إليه مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يسر أسيرنا وسهل أمورنا وفرج همومنا وكشف غمومنا. اللهم بلغ آمالنا وأد ديوننا ودفع عنا بلياتنا وحصل مرادنا واقض حوائجنا. اللهم حقق رجاءنا وصحح أجسامنا. اللهم اصلح أحوالنا وأرشد أولادنا. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا سيما فيما نحن فيه وفيما توجهنا إليه من أوله إلى آخره بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فإن صح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, സാധാരണ മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം നടക്കുന്ന മുർഷിദുൽ അനാം എന്ന മഹത്തായ സംഘടനയുടെ കീഴിലുള്ള സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. മുൻഭാഗത്ത് ഒരുപാട് കസേരകൾ വെറുതെ കാലിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. സാധാരണ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ശിർക്ക് എന്നാണ്. ചില ആളുകളുടെ നാവിൽ നിന്ന് 24 മണിക്കൂറും ഏത് വിഷയങ്ങൾ ചെയ്താലും ശിർക്കാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് മുർഷിദുൽ അനാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആളുകളെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഘടന.
ആ സംഘടനയുടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ബാധ്യതയായിരുന്നു ആ ശിർക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. വളരെ പ്രധാനമായും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് അതിപ്പോഴും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത് വലിയ ഒരു വാക്കാണ്. ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അത് ശിർക്കാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്ത ആള് മുശ്രിക്കാണ് എന്നർത്ഥം. അത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അത് വലിയ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളിൽ കുഫ്ർ ആരോപണം നടത്തിയാൽ ഫഖദ് ബാഅ ബിഹി അഹദുഹുമാ, അതിൽ ഒരാൾക്ക് അത് ബാധകമായിരിക്കും. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ മനസ്സ് കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണിത്. ഒരാൾ മറ്റൊരാളിൽ കുഫർ ആരോപിച്ചാൽ അവൻ കാഫിറാണ്, അല്ലെ നീ കാഫിറാണ്, നീ മുശ്രിക്കാണ്, അവൻ മുശ്രിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഖദ് ബാഅ ബിഹി അഹദുഹുമാ, റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ ആയേ പറ്റൂ. ഒന്നുകിൽ പറഞ്ഞ ആളാവണം, അല്ലെ പറയപ്പെട്ട ആളാവണം. പറയപ്പെട്ട ആള് അതല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ആളിലേക്ക് അത് മടങ്ങുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ പ്രധാനമായി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉണർത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ശിർക്കാണ്, മുശ്രിക്കാണ് എന്ന പദം ഒരു വാക്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അത് വളരെ ഗൗരവം പിടിച്ച വാക്കാണ്, പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആ ശിർക്ക് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 2 മണിക്കൂറോളം അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ള ആയത്തുകൾ ഓതി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകൾ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിച്ചു. എന്താണ് ശിർക്ക്? ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ ദാത്തിലോ അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളിലോ അല്ലാഹുവിന്റെ അഫ്ആലിലോ കൂറുകാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക, ഇസ്ബാത്തു ശരീക്, അല്ലാഹുവിന് കൂറുകാരുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ഇബാദത്ത് എടുക്കപ്പെടാൻ അർഹനായത് അല്ലാഹു മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നാം, നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് അഫ്ളലു മാ ഖുൽതു അനാ വന്നബിയ്യൂന മിൻ ഖബ്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഞാനും എന്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദൗത്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഇബാദത്തിന് അർഹനായ മറ്റൊരു ശക്തിയും ഇല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അല്ലാഹു ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി തരട്ടെ. അതിൽ തെറ്റിപ്പോവാൻ പാടില്ല. അതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ തൗഹീദു സമനുൽ ജന്ന, അൽഹംദുലില്ലാഹ് സമനു കുല്ലി നിഅമ. അത്തൗഹീദ് സമനുൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി, അതിന്റെ സമൻ അത് തൗഹീദാണ്, ഏക ഇലാഹിലുള്ള വിശ്വാസമാണെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ആ ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോവേണ്ടത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൽ അൻആമിന്റെ 153ാമത്തെ ആയത്തിറങ്ങി. എങ്ങനെയാണ് സൂറത്തുൽ അൻആമിന്റെ 153ാമത്തെ ആയത്ത്? വഅന്ന ഹാദാ സിറാത്തീ മുസ്തഖീമാ ഫത്തബിഊഹു വലാ തത്തബിഉസ് സുബുല ഫതഫറഖ ബികും അൻ സബീലിഹി ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
സൂറത്തുൽ അൻആം 153-ാമത്തെ ആയത്ത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ, വഅന്ന ഹാദാ സിറാത്തി മുസ്തഖീമ, ഇതാണ് മുസ്തഖീമായ വഴി, ഇതാണ് മുസ്തഖീമായ വഴി. ഫത്തബിഊഹു, ഈ മുസ്തഖീമായ വഴിയോട് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ ആയത്തിനെ മുഫസ്സിരീങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനം അത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കി. അൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖത്ത റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖത്തൻ ബിയദിഹി ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان. نبينا رسول الله okay. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നേരെ ഒരു വര വരച്ചു, നേർക്കൊരു വര വരച്ചു. എന്നിട്ട് വരയിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹാദാ സബീലുല്ലാഹി മുസ്തഖീമ, ഈ നേരായ വഴിയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മുസ്തഖീമായ മാർഗം. അല്ലാഹു നമ്മെ അതിലൂടെ ചലിപ്പിച്ചു തരും. എന്നിട്ട് വഖത്ത അൻ യമീനിഹി, ആ നേരെയുള്ള വരയുടെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് റസൂലുള്ള ചില വരകൾ വരച്ചു. വശിമാലിഹി, അതിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തും ചില വരകൾ വരച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹാദിഹിസ്സുബുലു, ഹാദിഹിസ്സുബുലു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹാ സിറാത്തി മുസ്തഖീമൻ ഫത്തബിഊഹു വലാ തത്തബിഉസ്സുബുല, വലാ തത്തബിഉസ്സുബുല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സുബുലാണ് ഇതിന്റെ വലത് ഭാഗത്തും ഇടത് ഭാഗത്തുമായി ഞാൻ വരച്ചത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? സുമ്മ ഖാല, ഹബീബായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഹാദിഹിസ്സുബുൽ ലൈസ മിൻഹാ സബീലുൻ ഇല്ലാ അലൈഹി ശൈത്താൻ. ഇതേത് അതിന്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്കും ഇടത് ഭാഗത്തേക്കുമുള്ള ഏത് വരയിലും ഏത് വഴിയിലും ഒരു പിശാച് കുടികൊള്ളുന്നു. യദ്ഉ ഇലൈഹി, യദ്ഉ ഇലൈഹി, ആ മാർഗത്തിലേക്ക് പിശാച് അവനെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സുമ്മ ഖറഅ, അത് ഓതിയിട്ടാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഈ ആയത്ത് ഓതിയത് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ അവരുടെ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ശരിയായ അതേതാണ്? അതേതാ? അന്ന റജുലൻ, ഒരു മനുഷ്യന് ഖാല ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, മസ്സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, അല്ലയോ മുസ്തഖീമായ വഴി എന്നാൽ എന്താണ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് എന്നവരെ? ഏതാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം? അല്ലാഹു അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കട്ടെ. അതിലൂടെയാ തൗഹീദിന്റെ മാർഗം, അതാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, നേരായ ചൊവ്വായ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ഖാല, ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, തറകനാ മുഹമ്മദുൻ ഫീ അദ്നാഹു വതർഫുഹു ഫിൽ ജന്ന. ശരിയായ വഴി അതാ കിട്ടേണ്ടത്. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ വഴിയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മെ ഇട്ടേച്ചു പോയത്. വതർഫുഹു ഫിൽ ജന്ന, അതിന്റെ മറ്റേ അറ്റം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, അതിന്റെ മറ്റേ അറ്റം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ. وعن يمينه جواد وشماله جواد
ثم رجال يدعوه من مر فيهم. അതിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് അതിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പല മാറ്റങ്ങളുള്ള സത്യമല്ലാത്ത പല മാർഗങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. അവിടേക്കൊക്കെ ക്ഷണിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഒരു ഭാഗം സ്വർഗത്തിലായ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സഹാബികൾ അങ്ങനെ നേർക്ക് നേരെ വന്ന ആ വഴിയാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിച്ചു. ഇബ്നു കസീർ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ. അല്ലാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമിനെ തരട്ടെ. അല്ലാഹു നാഫിയായ ഇൽമിനെ തരട്ടെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഹാന്മാരായ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ച സ്വഹാബികൾ ചെയ്ത ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് മഹാന്മാരോട് എന്ത് ചോദിക്കാമോ അല്ലേ? നമ്മൾ ക്ലാസിന്റെ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ തൗഹീദും ശിർക്കും വിശദീകരിച്ച സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളിൽ പങ്കുചേർക്കുക, അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മറ്റ് കൂറുകാരെന്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം പറഞ്ഞു ശിർക്കുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗഹീദ് വിശദീകരിക്കുമ്പോ ശിർക്ക് വിശദീകരിക്കുമ്പോ പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇബാദത്ത് എന്താണ്. അതാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത്. ഇബാദത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഇബാദത്തിന് അർഹനായ ഒന്നുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. അതാണല്ലോ തൗഹീദ്. അപ്പോൾ ഇബാദത്ത് എന്താ? അതിലാണ് നമ്മൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. ഇബാദത്ത് എന്താണെന്ന് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മറ്റുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ആരും ശിർക്ക് ആരോപിക്കൂല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇബാദത്തിന് പറഞ്ഞ തരീഫ് എന്താ? അഖ്സാ ഗായത്തുൽ ഖുദൂഇ വത്തദല്ലുൽ എന്നാണ്. അഖ്സാ ഗായത്തുൽ ഖുദൂഇ വത്തദല്ലുൽ, ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ പരമമായ താഴ്മ ചെയ്യുക. അത് അഖ്സാ. അഖ്സാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേ അറ്റത്തെ താഴ്മ ഒരു ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് ഇബാദത്ത്. അങ്ങേ അറ്റത്തെ താഴ്മ. അതെപ്പോഴാ സമർപ്പിക്കുക? അതെപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ആ വസ്തുവിനോടുള്ള ബഹുമാനം കാണിക്കുമ്പോഴേ ആ വസ്തുവിന് അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ആ താഴ്മ പരമമാണോ അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നല്ലോണം ചിന്തിക്കണം. ഈ കേൾക്കുന്നത് അതിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് കേൾക്കണം. എന്താ പറയുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ശത്രുക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ കൈകോപ്പി നിന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് വിലപിച്ച ഒരു രംഗം. അത് ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും പരമമാണെന്ന് ബാഹ്യമായി നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി ഇവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായമോ മറ്റൊന്നുമില്ലാതെ അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഇവനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലാണ് ആ താഴ്മ പരമാവും. നിങ്ങൾ നോക്കി, ഞാനതാണ് ചോദിച്ചത്. അതായിരുന്നു ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്ന്
അടുത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് ബിദ്അത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയ സഹോദരന്മാർ, അവരോട് നാം ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ബദരീകളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു സഹായവുമില്ലാതെ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായി നമ്മെ സഹായിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലേ? നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടോ? ഈ ഇരിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് അല്ലെങ്കിൽ ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക്, അല്ല ബദരീങ്ങൾക്ക്, അല്ല മഹാന്മാരായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാഇല്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു സഹായവുമില്ലാതെ അവർക്ക് സ്വന്തമായി, അവർക്ക് സമദിയത്ത് സ്വന്തമായി നമ്മെ സഹായിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് എന്നാർക്കെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ടോ? ആ വിശ്വാസമില്ലാതെ തന്നെയാണ് റബീഅത്ത് ബിൻ കഅബ് എന്ന സഹാബി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അസ്അലുക മുറാഫഖതക ഫിൽ ജന്ന, നബിയെ അങ്ങയോട് ഞാൻ സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു എന്നല്ല, സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയോട് കൂടി ഒരു സീറ്റ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് നബിയെ അങ്ങയോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതാ അവര് ചോദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ചോദിച്ചില്ലേ? അതിനെന്താ ചോദിച്ചത്? അത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ബാബിലല്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് ചോദിച്ചിട്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളോട് പറഞ്ഞതോ കൊടുത്തില്ലേ? സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലേ? അതൊന്നും ചർച്ചയല്ല. ചോദിച്ചോ ഇല്ലേ? അതല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച. സ്വർഗം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോട് ചോദിക്കേണ്ടത്? അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഈ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് നേരെ അങ്ങ് ചോദിച്ചു ഒരു സഹാബി. എന്തേ പറയാനുള്ളത്? നമുക്ക് എന്തേ പറയാനുള്ളത്? ആ സഹാബിനോട് എന്തേ പറഞ്ഞത്? ആ സഹാബി എങ്ങാനും ആ ചോദിച്ചതോടുകൂടി മുശ്രിക്കായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സുജൂദ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് കാര്യമുണ്ടോ? റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നെ നീ എന്ന് സഹായിക്ക്, സുജൂദ് അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. ഇതിനർത്ഥം എന്താ? ആ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് തൗഹീദിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല. സുജൂദ് ചെയ്താൽ നിനക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നമ്മള്? അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പുറത്തായോ ഇല്ലേ? ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നാണ്. അല്ലാഹു നാഫിയ ഇൽമിനെ തരട്ടെ. പിന്നെ പറയുന്നത് വഫാത്തായി പോയ, മരിച്ചുപോയ കഴിയില്ലെന്നാ. ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഹദീസ് ഓതിയില്ലേ? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടല്ലേ മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് എന്തേ പറഞ്ഞത്? അൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാൽ അസാബ الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب. ശരിക്കും കേട്ടോളൂ. അസാബ الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷാമം പിടിപെട്ടു. മഴയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടോ പടതാ ഫജാഅ റജുലുൻ ഇലാ ഖബരിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖബറിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് പോവാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എവിടേക്കാ പോയത്? നമുക്ക് വിഷമുണ്ടാകുമ്പോഴേ, നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമ്മുടെ സയ്യിദന മാലിക്കുദ് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഖാമിന്റെ അടുത്ത് പോയി അവരെയൊക്കെ തവസ്സുലാക്കി പടച്ച റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യും.
മഹാന്മാരെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ദുആ ചെയ്യും. ആരാ പഠിപ്പിച്ചത്? ഇതാരാ പഠിപ്പിച്ചത്? അത് ചെയ്താൽ അത് ശിർക്കാണ്, ചെയ്യുന്നവർ മുശ്രിക്കായി പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊന്ന് ഓർക്കണോ? ആരെയൊക്കെയാണ് ഈ മുശ്രിക്കിന്റെ ശിർക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് പെടുത്താൻ പോകുന്നത്? സയ്യിദുനാ ഉമർ റളിയല്ലാഹു വജാഅ റജുലുൻ ഫജാഅ റജുലുൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ ഇലാ ഖബറിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, നബി തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഫഖാല, ആ മനുഷ്യൻ വിളിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്. കണ്ടോ? ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നേരെ റസൂലുള്ളാഹിനെ അങ്ങ് വിളിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, ഇസ്തസ്ഖീലി ഉമ്മത്തിക, ഇസ്തസ്ഖീലി ഉമ്മത്തിക, തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നബിയെ തങ്ങൾ മഴയെ തേടണം. അല്ലാഹുവിനോട് ഇസ്തസ്ഖീലി ഉമ്മത്തിക ഫഇന്നഹും ഖദ് ഹലകൂ, സമുദായം ഇതാ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്, അവർ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ്, മഴ കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്, അങ്ങ് അല്ലാഹുവിനോട് മഴ വാങ്ങിത്തരണം. ആരോടാ പറഞ്ഞത്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. റസൂലുള്ളാഹി വഫാത്തായിട്ട് വർഷങ്ങളോളമായി. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലം കഴിഞ്ഞു. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ഖിലാഫത്ത് കാലമാണ്. ആ സമയത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നബി തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നബി തങ്ങളെ നേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മഴ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മഴ വാങ്ങിത്തരണം. നിങ്ങൾ നോക്കി മരണപ്പെട്ടു പോയ, വഫാത്തായി പോയ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങ് വിളിക്കുക. ഇത് അന്ന് തുടങ്ങിയൊന്നല്ല. മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായി. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായി. ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. നമ്മളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തെ വല്ലാത്തൊരു വിശ്വാസമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കണം. സംശയമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആ സംശയമായി നടക്കേണ്ട. കാരണം സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രംഗം പറയുന്നത് സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. യൗമ തറൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാതി യസ്ആ നൂറുഹും ബൈന ഐദീഹിം വബിഐമാനിഹിം. മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രകാശത്തോടു കൂടി സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം കടന്നു പോകുന്ന രംഗം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ള ആയത്ത് പറയാണ്, യൗമ യഖൂലുൽ മുനാഫിഖൂന വൽ മുനാഫിഖാതു ലില്ലദീന ആമനു ൻദുറൂനാ നഖ്തബിസ് മിൻ നൂരിക്കും ഖീല ഇർജിഉ വറാഅകും ഫൽതമിസൂ നൂറാ ഫദുരിബ ബൈനഹും സൂർ